میرا نام آیت ہے۔ طے ابو کزن کے ساتھ میرا زبردستی نکاح کر دیا کیونکہ وہ خاندان سے باہر شادی کے خلاف تھے۔ میرا کزن زبردستی کچن میں آ کر کہتا، مجھے دوسری شادی کی اجازت لے کر دو ورنہ یہ بچہ اور تم کسی کام کے نہ رہو گے۔ سرخ آنچل قسط نمبر 3 کا دوسرا حصہ۔ آیت کو دیکھ کر بولی، چاچی مگر مجھے سنیکس نہیں کھانے۔ عارض کی سرد آواز سنائی دی تو تنزیلہ نے اسبات میں سر ہلایا اور خود سنیکس لے کر وہاں سے باہر آ گئی۔ آیت نے اس کی جانب دیکھا جو ہاتھ باندھے اسی کو گھور رہا تھا۔ کیا کہیں گے آپ؟ اس کی گرتی اڑتی پلکوں کے رقص کو تنزیہ مسکراہٹ سے دیکھتا ہوا وہ چیر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اگر تم پیش ہو جاؤ تو رات اچھی گزر جائے گی۔ ٹانگیں ٹیبل کے نیچے پھیلا کر وہ بے باکی سے بولا۔ آیت کی سانسیں پھولنے لگی مگر بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ڈرامہ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میڈم آیت کہ یہ بولی بننے کا ناٹک کر کے تم میرے دل میں جگہ بنا لو گی؟ اچانک چھری اٹھاتا وہ اس کی جانب بڑھا جبکہ آیت کی چیخ سے نکلی۔ عارض نے چھری اس کی جانب کی جبکہ آنکھیں نکال کر اس کو دیکھا، گویا جتایا کہ وہ آواز بند رکھے ورنہ گلا کاٹ دوں گا۔ آیت نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا جبکہ عارض کو سنائی دے رہا تھا جیسے کچن میں کوئی آ رہا ہے۔ اس نے آیت کا ہاتھ پکڑا اور کچن کے ساتھ بنے اسٹور روم میں لے گیا جہاں راشن کا لا کر رکھا جاتا تھا۔ آیت اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ زیادہ آواز نکالو گی تو سب کو پتہ چل جائے گا، تو بہتر ہے اپنی آواز کا گلا گھونٹ دو ورنہ تمہارا گلا گھونٹنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ وہ بالکل اس کے نزدیک ہو گیا تھا جبکہ آیت کی پشت الماری سے جا لگی۔ پلیز عارض ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، صرف ایک بات کہوں گا، اس کے بعد مجھے تم سے غرض نہیں۔ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر وہ اس کا چہرہ بالکل اپنے نزدیک کرتا ہلکی آواز میں بولا۔ آیت کی سرخ کانپتے لب بھیگی پلکیں اس کی جانب متوجہ کر رہی تھی جبکہ وہ اس پر غصہ کر کے اپنی توجہ بانٹ رہا تھا۔ پوچھو کیا؟ اس کا دوسرا ہاتھ بے ساختہ اس کی گال کو سہلانے لگا۔ آیت نے ایک پل کو آنکھیں بند کی تھی۔ کیا؟ وہ بولی، بابا سے تم کہو گی کہ عارض کو دوسری شادی کی اجازت دے۔ وہ بھونکارا۔ آیت کا سانس ٹوٹ سا گیا تھا۔ عارض نے تجزیہ مسکراہٹ سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر عارض کی انگلی پر جا سجا جسے اس نے مسکراتے ہوئے ہونٹوں سے لگا لیا۔ پھر میں تمہیں اور تمہارے اس بچے کو دونوں کو قبول کر لوں گا ورنہ میری آخری سانس تک تم بیاہی یہ کنواری ایک بچے کی ماں لوگوں کی سسمس میں ہی ڈالتی رہ جاؤ گی۔ سوچو۔ وہ پیار سے مسکرایا اس کی جان نکال کر کیسے بالکل مطمئن تھا۔ آیت کو رونا آ گیا تھا۔ اس کی چڑ دونوں مٹھیوں میں جکڑ لی جبکہ عارض اس کے کامتے لبوں سے مزید نگاہ نہیں ہٹا پایا۔ وہ اس کے چہرے پر اچانک ہی جھکتا اپنے لمس کی شدت سے اسے جلسانے لگا جبکہ آیت کی سانسیں بند سی ہونے لگی مگر عارض خمار میں بہتا چلا گیا اور اپنی سانسوں کی فکر ہوئی تو اس نے اسے علیحدگی برتی اور اس کو سختی سے جکڑے وہ سانسیں بحال کرنے لگا۔ آیت کی سانسوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے آیت کی گردن کو اور سختی سے جکڑا اور تمہارے پاس وہ وقت کم ہے، جتنی جلدی ہو بابا سے بات کرو، انہیں مناؤ یا کچھ بھی کرو، سمجھے۔ اچانک اسے چھوڑ کر وہ دور ہوا اور اپنے لبوں پر معمولی سا خون صاف کرنے لگا۔ انگوٹھے پر خون دیکھ کر اس نے وہ خون زمین پر بیٹھی آیت کے گال پر سجا دیا جس کے لبوں سے خود بھی خون نکل رہا تھا۔ عارض نے مسکرا دیا، یقین مانو تم ساری بھوک ختم کر دیتی ہو۔ وہ اس کے کان میں بولا، تم انتظار کروں گا۔ اس کا گال تھپتھپاتا وہ اس کے پاس سے اٹھا اور کچن میں سے نکلتا چلا گیا۔ باہر وہ سب سنیکس کھا رہے تھے۔ عارض، بیٹا کھانا کھا لیا؟ مدیحہ نے پوچھا۔ جی مما، کھانا اچھا ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ سب حیرانگی سے اس کی مسکراتی اسے دیکھنے لگے جبکہ مما نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کہاں جا رہے ہو اب تم؟ سلاڈ نے مغرب کے بعد کا وقت دیکھا۔ عارض نے بھی عارض نے بھی باہر دیکھا اور پلٹ کر آ گیا۔ جانتا تھا وہ اسے نکلنے نہیں دے گا اور اگر وہ ضد کر کے گیا بھی تو کبیر اور بابا سے بلا وجہ جھاڑ پلا دے گا۔ یہ انسان کا بچہ کب بنا؟ سلاڈ نے ماں کے کان میں کہا جنہوں نے اس کے شانے پر تھپڑ مارا۔ بھائی ہے تمہارا؟ پتا ہے پتا، اس نے کہا۔ او بھیا! اچانک سلاڈ کی گردن میں بازو ڈالنے زین اس پر چڑھا ہوا جو ابھی اٹھا ہی تھا مشکلوں سے تو وہ کچھ کرتا اور اب بھی فریش ہونے کے لیے بابا دیکھ کر اس کو جھاڑنا
पिला दें। वो जाने लगा कि ज़ैन उस पर चढ़ा, दौड़ा, सलार मुस्कुरा दिया और उसका कान पकड़कर उसको अपने सामने किया। और लड़की, आदमी कहाँ थे? पूरे दिन से तुम, और ये वक़्त है घर आने का। उसने घूरा। यार प्लीज़ बड़े भैया की एक्टिंग मत करो। ज़ैन ने हाथ जोड़े, जबकि सलार की जान था। ज़ैन, उसने हँसते हुए उसे गले लगाया। बीच में कोई मीटिंग तो नहीं आई थी तुम्हारी? वो उसके कान में पूछने लगा। मत पूछो यार, बड़े भैया की वजह से कंगाल हूं मैं। वो मुंह बिसोड़ने लगा, जबकि सलार हंसा। बच तो गए हो ना? उसने पूछा। जैन ने सर हिलाया। मैं सब सुन रहा हूँ। आर्ज ने उन दोनों की तरफ देखा, जिनका चेहरा एकदम से जुदा हो गया था। ऐसी बातें बच्चे नहीं सुनते, सलार ने कहा, मगर बड़े भैया जरूर सुनते हैं। कबीर को देखकर आरिस हंसा। सब उसको हंसता हुआ देखकर खुश हुए थे और सबकी निगाह कबीर पर गई। अलबत्ता सलार की हंसी सिमट गई। यार बाबा तो नहीं आ रहे अभी? वो एकदम उसको देखता बोला। गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं, कबीर ने संजीदगी से कहा और आरिस के साथ बैठ कर गया। और शिट, सलार जबकि भागा था अपने कमरे की जानब। बाबा को सख्त चिढ़ थी कि माँ बहनों के बीच कोई भी लड़का अपने नाइट ड्रेस में बैठे, जबकि वो कब से यूं ही बैठा हुआ था। वो ऊपर भाग गया, जबकि कबीर भी उठा। और आरिस, कुछ देर तक मेरे रूम में आओ, उसने कहा। जबकि मदीहा, जो आरिस के मुस्कुराने पर खुश हो रही थी, अचानक जैसे उसे एहसास हुआ कि आयत यहाँ मौजूद नहीं है। कबीर के जाने के बाद आरिस भी अपने कमरे में चला गया, जबकि मदीहा जल्दी से किचन में गई, मगर वहां कोई नहीं था। उसने स्टोर रूम चेक किया, वहां भी कोई नहीं था। या अल्लाह, इस मासूम लड़की का दिल का दुखाकर मेरा बेटा खुश ना हो रहा हो। उसने दिल से दुआ की और बाहर गई, जहां मुर्तजा साहब आ गए थे। सबने आंखें इन्हें सलाम किया और वो वहीं सबके बीच बैठ गए, मुस्कुराते चेहरे। आने वाले वक्त से अनजान रिश्तों में खुश थे। बाबा, मुझे आपसे एक बात करनी है। कबीर की स्टडी में दाखिल होते ही देख उन्होंने बंद किताब बंद की। हाँ बोलो, अपने सामने बैठने का इशारा करते हुए बोले। यानी उसकी जाना मुतवज्जो हुए। कबीर उनके सामने बैठ गया, टी शर्ट और ट्राउजर में। वो यूं भी काफी हैंडसम लग रहा था। बाबा, शादी का फैसला किया है मैंने, वो बोला बिना झिझके। मुझसे मुस्कुरा दिए। गुड, मैं तुम्हारे इसी फैसले के इंतजार में था। वो मुस्कुराकर दराज में से कुछ तलाश करने लगे। मैं चाहता हूँ आप इस लड़की के घर मामा के साथ जाएं, मेरा रिश्ता लेकर। वो बोला। कौन लड़की? तेवरी माथे पर डाले वो पूछने लगी। नैन नाम है उसका, मुझसे छोटी भी है काफी, मगर मुझे पसंद है। वो बोला। तो मुर्तजा तपश में उसकी जानब देखने लगा। दिमाग खराब है ये, दुरुस्त करूँ तुम्हारा? हमारे खानदान में कोई गैर लड़की नहीं आएगी, और तुम समझ रहे हो जो अफशीन ने जिद में आकर कर लिया, तो अब उस घर से सबकी जिदें मानी जाएंगी। वो टेबल पर हाथ मारते हुए जबकि कबीर ने सुर्ख नजरों से उनकी जानब देखा। मैं आपसे अपनी बात कर रहा हूँ, अफशीन चाची की नहीं। कबीर की मिजाज से कौन नहीं वाकिफ था? सामने चेयर पर बैठे वो भी जानते थे कबीर में बहस नहीं करना चाहता, मगर तुम्हारे लिए तुम्हारी मामा की बहन की बेटी के बारे में हमने काफी पहले से सोचा हुआ है। खानदानी लोग हैं। मुझसे तहम्मुल से बोले। बाबा, मैं आपसे नैन की बात कर रहा हूँ। कबीर ने अपने गुस्से को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। कबीर, बहस मत करो, जाओ यहाँ से। हम लोग कल ही उनके घर रिश्ता लेकर जाएंगे, वो बोले और दोबारा किताब उठा ली। इस वक्त कबीर के खून में अंगारे से दौड़ उठे थे। शादी भी फिर खुद कर लेना। पास पड़ी किताबों को फेंकता वो उठा और तनफन करता बाहर निकला। तो सलार सामने ही संजीदगी से खड़ा, दोनों की नजरें मिली। कबीर का लाल सुर्ख चेहरा था। वो वहां से अपने रूम में जाने लगा। कबीर, बात सुनो। मेरी सलार उसके पीछे दौड़ा। मुझसे किसी ने बकवास की तो अपना मुंह टुटवाएगा। वो आधी रात को दौड़ा, जबकि सलार दूर हट गया। मैं तुमसे बकवास नहीं, सिर्फ बात करना चाहता हूँ, और तुम मेरा मुंह तोड़ोगे तो मैं तुम्हारा तोड़ दूंगा। बेहतर है बात कर लो। टूटे हुए मुंह से फिरते हुए दोनों अच्छे नहीं लगेंगे, वो सुकून से बोला। कबीर ने गुस्से से सांस खींची और कमरे में चला गया, जबकि सलार भी उसके पीछे अंदर चला गया। वो नैना नामी लड़की के बारे में सब जानता था, जानना चाहता था, जो उसके भाई को पसंद आ गई थी। यानी उस डेट इंसान को जो अपने साथ उसकी उम्र भर भी निकाल रहा था। जारी है।